алейкум, урметли телесердилер, сайгылы ватандашлар, севимли ватаным. Milli телеканалының жанлы эфирде elbette саба программасы çalışа sizler için endi çalışmağa hazırmı? Sizin keyifleriniz o günde çalışmağa hazırmı? İnanamız ki siz de yaşı keyifle endi uyandınız. Bugünkü gün men belesem mahsus bir emniyetini taşı. Ne içindir sorasanız? Çünkü bugün iyun ayının sonki günü. Bilmeyim hayırlı olsun ya da hayırlı olmasın. Elbette ki bugün iyun sonuna yetmekte. Eğer siz bir işini yaptınız bu ay devamında bugün elbette ki mülkün bir hulasalarını çıkarmağa, bir neticelerini getirmege. Eğer de siz bir şeylerini becermediniz bu ay devamında da iki yaz ayı sizni bekle ve aslında mına tamam yarın endi iyul ayı da başlana. Bu programması endi çoktan uyandı hürmetli teleseyirciler ve biz elbette ki o'zi yaxshi keyif ile sizlerle paylaşmağa devam etemiz ve men bilmiyorum siz aslında nasıl uyanasınız, ne sizge yardım etebilir. Mına men bir araştırmalarını geçirdim internette, mına yaş alim olarak, mına işte araştırmalarını... Yaş değil. Mına böyle araştırmalarını geçirdim ve aslında en yaxşı uyanığı bu, eğer sizin yanınızda sizin yakınlarınız olsa, analarınız, babalarınız, sizin ömür arkadaşlarınız, belki de dostlarınız, belki de sabahdan sizlerden uyandırdılar ve buna da böyle bir netice alimlerinin kaydetkenine göre insanlarga çalgı saatsiz uyanmağa gerektir. Demek çünkü yoklagan vücut için her bir keskin ses bu strestir. Demek şu cümleden sabahdan kaçırmağa da olmaz anlağanınız gibi. Şunun için her bir insan buna böyle çalar saatsiz uyanmağa gerektir. Çünkü böyle bir güçlü ses vücuduna bir menfi taraftan elbette ki Elbette, mультфильмні seyretkenden son бірде güzel suhbetke dalmağa mümkün men belesem ve bugün birçok vakalar hakkında aytkan edik ve bizim böyle bayramlar cedvelinde atiqiyatçılarının kunu dep yazılgan ve bu cümleden bizim studiyamızda pek meraklı musafir. Elbette ki bu bayramını kayd etmek maksadıyla, bu bayram hakkında da yaxşı bilmek maksadıyla elbette ki biz bizim studiyamızga musafirni taqdim ettik. Elbette ki bu zenatni bağlı musafirni şimdi biz bu bayram ve bu zenat hakkında tafsiratlıca laf edeceğiz. Şunun için bizim suhbetimizge buyurun saygılı teleseyirciler. Tanış olunuz bugün studiyamızda Kırım Tatar Tarihi Medeni Miras Müzeyinin hadimi arxeolog Rasim Bey Kadırov. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Алейкум selam. Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Çok sağ olun, sizge de şey olsun. Sağ olun. Расим Бей, мы прежде всего поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, Днем археолога. И сегодня пригласили вас в студию, чтобы подробнее узнать об этой профессии, о тонкостях, о сложностях и, конечно же, о положительных моментах. Я уверена, что там в этой профессии очень много положительных и интересных моментов. Да, спасибо большое. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Sağ olun. Sağ olun. И первый тогда вопрос, давайте сразу вот отложим всю эту технику в сторону. И как вообще, вот почему вы выбрали именно профессию археолога? Сложный вопрос, мне его задают часто, и я никогда не могу дать на него ответ. Ну, так захотел, вот. Захотелось мне. Да, что прежде всего вы, наверное, выбрали историческое направление, то есть вы занимаетесь не только археологией, а историей в общем, правильно? Да, я очень любил историю, люблю историю, пошел учиться на историка, потом как-то после первого курса поехал на практику копать, и копаю по сей день, мне это очень нравится. Вот сердце так выбрало мое. Интересно на самом деле. А вот эти практики, да, вы очень долгое время находитесь на раскопках, да? Скажите, пожалуйста, вот эти раскопки, они утомляют человека? Утомляют, конечно, это физический труд, это солнце, в основе своей раскопки это проходит летом, это утомляет. Но стоит 2-3 дня отдохнуть, и уже хочется обратно вернуться. То есть, ну, физически утомляет, но морально оно только, как бы правильно выразиться, Вдохновляет. Вдохновляет на дальнейшие
Так вот, расскажите же все-таки, вот Али сейчас спросил все-таки о ваших более чувствах, да, вот как вы, с какими эмоциями отправляетесь на раскопки. Расскажите саму суть раскопки. Вот честно, людям, которые со стороны, возможно, не очень хорошо знают тонкости профессии, вот просто приезжаешь на какое-то место, начинаешь копать, либо, естественно, перед этим надо изучить литературу, как-то подготовиться. Расскажите, как происходит вообще процесс, подготовка перед началом раскопок непосредственно и сам уже этот процесс? Мына бойлелікнен мен белесем олі бір гузель мультфильмні сейретті, көрметлі сейіржілер. Шымды есе гузель мультфильмден сон олі бір гузель субетке далмаға керек. Ве бүгін яйынны башында айтқайындық, бүгін халқара олі милли халқларының күні. Тамыр халқларының күні, әлбетте 9 август әр ел қайды тіле. Ве бұл себептен біздің невбеттекі мұсафырымыз. Ве бізім невбеттекі мұсафырмен, бүгінге әлбеттекі бірінші мұсафырмен біз бұл байрам ақында ашықлаф етмеге істерідікі, құсусан Қырым татар халқы да лаф ерсетедеміз. Демек таныш олыңыз бүгін студиямызда пек мерақлы, чоқ үрметлі мұсафыр Қазан университетінің доценті Эльдар Бей Айдинов. Бұрыңыз. Селям алейкум, хош келдіңіз. Рады приветствовать вас у нас в гостях. Очень рад тоже побывать в вашей студии, очень приятно. Спасибо. Как начинается ваше утро? Наш традиционный вопрос. Как доцент, а если какие-то особенности, возможно, с утра занимаетесь уже какой-то научной деятельностью, либо как у каждого человека? Ну, доцент ничем не отличается от обычного человека. Утро бывает совершенно обычным, тем более сейчас отпуск, хочется думать и говорить о приятном. Я надеюсь, мы с вами об этом и поговорим, да? Да, конечно. Тем более в Крыму Крым всегда навевает очень приятное настроение, и я думаю, ничего не будет это омрачать. Конечно, безусловно. Тема, тем более, есть сегодня для такой вот хорошей беседы. Интересная, праздничная, я бы даже сказала. Международный день коренных народов мира. Вообще, давайте вот все-таки уже скажем, да, когда появился этот праздник, история, предпосылки к этому празднику. И вообще для чего он нужен, его цель? Вообще, наверное, лучше датировать, конечно, историю, скажем, этого праздника, я думаю, будет правильнее датировать с 2007 года, когда была принята Декларация ООН о правах коренных народов. В общем-то, в этом случае, начиная с 2007 года, коренные народы получили такую хорошую поддержку в виде этого международного документа, который очень расширяет их права и дает большие возможности. Почему вообще международное право и мировая общественность акцентировала внимание именно на коренных народах и их правах? Дело в том, что в мире, как мы знаем, очень много существует народов, этнографы, и политики, и социологи, перебивая друг друга, говорят о 3-5 тысячах народов в современном мире. Но, как мы знаем, государств намного меньше. Государств около 200. В рамках этих государств некоторые другие этнические группы имеют свои какие-то образования, территориальные, национально-территориальные образования. Но, опять-таки, далеко не все народы в современном мире имеют свою государственность. И, соответственно, вопрос этот фактически является актуальным давно о правах тех народов, которые не представлены, которые не имеют своей государственности, которые оказались не представлены на международной арене. Соответственно, усилиями прежде всего представителей этих народов, а также усилиями ряда государств было привлечено внимание к правам таких народов, которые впоследствии получили название коренные народы. Коренные народы, как из этого следует, не представлены на мировой арене, не имеют собственных национальных государственных образований, и таким образом они имеют, в силу этого имеют меньше возможностей для защиты своих социальных, экономических, культурных прав, политических прав. Но, безусловно, они в этом нуждаются. Поэтому декларация ООН, о которой я сейчас упомянул, принятая в 2007 году, она акцентирует особое внимание именно на вот этих аспектах, на этих правах коренных народов. Естественно, данная декларация предусматривает какие-либо программы, да? Что предусматривается этим программе? Вклад в развитие культуры, языка, либо вообще полностью в сохранение народа?
Декларация как таковая не подразумевает программы. Программы скорее принимаются в развитии, могут приниматься в развитии этой декларации, и некоторые из них были приняты. Но дело в том, что сама декларация акцентирует внимание, как я уже сказал, на правах коренных народов и закрепляет обязательства государств и, соответственно, мировой общественности по сохранению прав коренных народов для того, чтобы коренные народы, несмотря на свою, прежде всего, малочисленность относительную, как правило, да, были защищены, то есть имели возможность развиваться, сохраняя свою культурную идентичность, сохраняя и развивая свою культуру, язык, сохраняя свои традиционные экономические и политические институты, формы самоорганизации, институты внутреннего самоуправления. То есть все они подпадают под защиту этой декларации ООН, Декларации о правах коренных народов, и закрепляется также право, безусловно, самих коренных народов защищать, то есть поддерживать эти институты, развивать их, а государство, за государствами закрепляется, в свою очередь, обязанность уважать эти права. Millet телеканалында Кутуп. Селям алейкум. Уч яны ве мераклы видео сызын диққатыңызға авале етілі. Кутупның рейтингке көре кім интернет йылдызы унванını қазанды. Шымды білерсіңіз. Небеттегі видеолары қында тәфсилатлыжа. Кутупның бірінші ерінде спорт ұсталары. Екінші ері дүния аналары. Üçüncü yeri yaz mevsiminin acayip maceralары. Yaz acayip mevsimdir. Tamam yazda dünya meraklı bir tüslerinin toluğula. Zemanevi hayatımızda omurumuzni pek çok şeyler yaraştırabilir. Ama men belesem olardan en dülber bu tabiattır. Tek bakınız mına bu dülber kuşlarga. Olar sanki burada bir mod gösteriminin iştirakçileri. İkinci yeri, ananın sevgi en samimi duygulardan biridir. Bu sevgi bizge hem güç hem de ilham verir. Bu ana sevgisi tek insanlarda değil de hayvançıklarda da olabilir. Tek bakınız mına bu acayip korandağa. Futbol boyunca Avrupa çempionatı devam etmekte. Çoğusu muhlislerinin kaydetikkenine göre bu yıl onun neticeleri pek meraklı ve beklenilmegen olacak. Kutup aktual olmağa tırışa. Birinci yerde yerleşken video futbol hakkında. Futbolcular tek yigitler olabilirler. Eğer siz böyle fikirdesiniz, tek bakınız budur bir golga. Well, that's what the flick throw is all about, isn't it? And Diana honours a substitute, makes it 3-0. Well, a lovely moment for Diana, and a lovely moment too for Leia, because she executes the flip throw so well. Kutup sizlerine sağlıklaşa. Bizim videolarımızı seyretmeyi unutmanız. Daima Millet Telekanalı ile olunuz. Unutmanız, biz sizin hayatınızı yaraştıramız.